नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने मु इप्सिता आपण मानको इप्सिता नॉलेज को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे देखथिले नदी जल प्रदूषित होबार कारण एवं तार प्रभाव। आज आमे देखिबा किपरि नदी जल को आमे निर्मल व सफा रखिबा एवं आमे किपरि बन्या आसले तार सतर्कता कोन अवलंबन करे एवं सा प्रभाव रे कोन सब होई थाए। कार्य चाहे देख तले दिखाई चित्र 2 को देख केउ नदीर जल स्वास्थ्य उपयोगी देखा कहीं जल एत गछ किपर बढ़ी जाए नदी में अत्यधिक गछ हेल्ले कौन हुए बोली भावुच देख दीटा जल देखिछ निर्मल जल थी नदी आ गोटे सबुज वृक्षलता द्वारा नदी। प्रथम चित्र रे थिबा निर्मल जल थिबा नदीर जल स्वास्थ्य उपयोगी देखा जाउछि कारण एही जल स्वच्छ एतिर कौन से अलिया आबर्जना नहीं किंबा बेसी दल किंबा शैवाल जमी नहीं। तब देख जल एत गछ शैवाल किपरि बढ़ी थाए बिल बा चाष जमी व्यवहार कर रासायनिक सार एवं सहरर मैला पानी धोई होई नदी किंबा पोखरी जल सब मिसी थाए। यही सार गुड़िक जलज उद्भिद और शैवाल मानक पई खाद्य सदृश काम करे जहाँफल से कौन करती शीघ्र बढ़ती। तापर गोटे क्वेश्चन देती नदी अत्यधिक गछ हेल्ले कौन हुए नदी अत्यधिक गछ हेल्ले यह पानी थी समस्त अम्लजान शोषि निए जहाँफल कौन माछ अन्य जलचर एमाने श्वासरुद्ध होगी मरी जाती सूर्य किरण पानी भितर को जापारे ना जल से कौन हुए दुर्गंधमय हुए आउ अनुपयोगी आम व्यवहार आउ कर। तब देख बेले बेले फसल दिया सार मो जल में मिसी जाए यह गछलता एवं अन्य जलज उद्भिद मान द्रुत वृद्धि कराई मोर पृष्ठ सबुज चादर परी आस्तरण सृष्टि करे जहाद्वारा मो भीतर थी माछ परी जल जीव मैंने श्वासरुद्ध होता है सहित मोर जल लोक पीवाई अनुपयुक्त होता है। कहला कि ये जो फसल सब जो सार मसला व्यवहार होची यह कौन करे गछलता अन्य जलज उद्भिद मान को बढ़ई दिए से जेहेतु आम कौन हुए जल गुड़िक आस जलाशय गोटे सब मिसे केमिकाल गुड़ मिसी थाए तादेह से गुड़क सब कौन कर जलाशय जो गुड़िक थी जलज उद्भिद बढ़ेदेला जहाँफल भितर जो गुड़े थे माछ मैंने से आवश्यक अम्लजान सब कौन कले पाइपारे ना जहाँफल से श्वासरुद्ध रही मरी भी जी यह सहित लोकंकर पीवा अनुपयुक्त दल गुड़िक जोड़ा पानी गुड़िक अच्छी तुम्हें कथा भल भाव पी पार से लोक पीवाई अनुपयुक्त हो जाए। मु कहबी जे अनेक लोक मोर जल को सफा रखा चेष्टा कर स्थान लोक मोर जल को दूषित न होगापी कार्य कर तुमर प्रत्येक छोट पदक्षेप मत निर्मल एवं जीव मान सुरक्षित कर करे मो जल को सफा रखापी प्रयास कर देखी मु खुशी कहला किसी स्थान एमती अच्छी कि मो जल को परिष्कार करने बहुत किसी पदक्षेप नि आउ ए मो जल को जो सफा रखापी सब जो प्रयास कर सब देखिकी खुशी। तब तुम्हें जानिछ कि नमामि गंगे कार्यक्रम रे गंगा नदी को सफा कर साहाय्य करुछि जहाँ जनसाधारण माछ एवं पक्षी मान पई स्वास्थ्यप्रद हेब। तब देख तुम निजे आखपाखे जलाशय सुरक्षा 3टी पदक्षेप लिख कौन लिख जलाशय पोखरी नदी जो थी मध्य को घर आवर्जना प्लास्टिक बोतल एवं मैला पकाइबा संपूर्ण आम बंद करवा। तापर कौन कर नदी बा पोखरी कूल गाई गोरु गाधोइबा गाड़ी सफा करवा एवं मैला कपड़ा काचिबा ये सब उचित नुहे। आउ जलाशयर चारिपाखरे व्यापक भाव गछ लगाइबा जहाँफल माटी सब धोई होई पानी रे मिसिब नहीं एवं जल स्वच्छ रहिबा। तापर जिते एक नदी में बन्या आसे अधिकांश समय मु धीरे धीरे कौन हुए प्रभावित हो मोर चारिपाखर जीव जगत को साहाय्य करे किंतु मु शक्तिशाली बोली केबे भूले ना जिते अत्यधिक वर्षा हुए मु प्रसारित हुए एवं द्रुत तथा गभीर हो विशाल आकार धारण करे यही समय मु हिंस रूप से गर्जन करी द्रुत गति भूमि माड़ी आसे जे के भी कल्पना करें से समय मु कूल लंघन कर विस्तृत अंचल प्रभावित होबार निजक रोकिपारे ना अधिकांश समय मु कौन धीरे धीरे होइकी मो चारिपाखे जो जीव जगत अच्छे से साहाय्य करे जोटा आम कहते कि नदी कूलू कूलू शब्द जो एवं आम नदी गुड़िक अच्छी कुलू कुलू शब्द करुच्ची धीरे धीरे बोची किंतु जो सी कले शक्तिशाली हो पारे केतल अधिक वर्षा हे बन्या हो जाए जो समय तुम्हें देखी गभीर गर्जन छाड़ी थाए
ଭୂଇଁରେ ଆଉ କୂଳ ଲଙ୍ଘିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ କ'ଣ କରେ, କୂଳ ଲଙ୍ଘିକି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ସମସ୍ତ ଜଳ ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘର, ଜମି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଘର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଜଳ ସବୁ ମୋ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। କହିଲା ଯେତିକ ଜଳ ଅଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରେ, ମୋ ଭିତରେ ପଶି ମୋର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଘର, ଜମି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଗଛ ନଥିଲେ ଜଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବନ୍ୟା କରାଏ। ଗଛ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଷି ଧୋଇ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 5, ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳ କର। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ଏକାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ। ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଳିଆ ଜଳ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭାବ? ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମର ତାର ପ୍ରଭାବ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ, ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଗମନାଗମନ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆଲୋକ, ପଙ୍ଖା ଓ ଫୋନ୍, ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ 6, ବନ୍ୟା ସମୟର ସତର୍କତା। ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଜାଣି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ରଖିବ। ଆଉ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ପଥ ବାଛ। ଯେଉଁଠି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଥିବ, ବନ୍ୟାର ଜଳ ଯାଉନଥିବ, ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ସେଠି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ଯଥା ବାଲି, ବସ୍ତା, ସିଡ଼ି, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ବାଲି, ବସ୍ତା, ସିଡ଼ି, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରଖିବ। ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁଇଚ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ପାଳନ କର। ଆଉ ଗାଈଗୋରୁକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ। ବନ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ବନ୍ୟା ଜଳ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପହଁର ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ନିରାପଦ ଘୋଷଣା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ ବୋଲି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ବନ୍ୟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଘର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖ। ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ 7, କାର୍ଯ୍ୟ 6ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଓ ତୁମର ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ନଗର ପୌର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିନୟ କର। ତୁମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ରଖିବା କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପିଲାମାନେ, ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ବା ସହରର ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଯିବ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିବ। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗାଁ ବା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ବୟସ୍କ, ଅସହାୟ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ତାଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ୟାରୁ ପାଣି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଡ଼ିଆ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ। ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା କରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଖିଯାଏ ଏହା ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯିବ, କିପରି ଆମେ ଚଳିବା, ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଖାଇବା, କେମିତି ରହିବା, ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିନା ଜଳରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ସହଜ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ତ? ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଦିନ ସାରା ଜଳ ନଥାଏ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଜଳ ନ ରହିବ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବା। ଦିନ ସାରା ପାଣି ନ ରହେ, ପିଇବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର, ଯଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜଳ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କିପରି ଗାଧୋଇବ, ପିଇବ, ରୋଷେଇ କରିବ କିମ୍ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ? ତୁମେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ଯିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ପାଣି ନ ମିଳେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପିଇବା ରୋଷେଇ ପାଣିରେ ଘୋର ଅଭାବ ହେବ। ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୂରରୁ ନଳକୂପ, କୂଅ, ପାଣି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଜଳ ମିଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଳ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଦିଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ଜାରି ରଖିପାରେ। ନଦୀ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଜଳ ମିଳେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 2019 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୁଖିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ 2022 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଘରେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଜଳ ବହୁଳତା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଜଳ ଅଭାବ ମାନେ ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ଜଳ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଯଦି ଜଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶିଯିବ ତ ଆମେ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବା। ଆମ ଘର କ'ଣ ଜଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଜଳ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପାଣି ପାଇବା ନାହିଁ, ପିଇପାରିବା ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କହିଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଜଳ ATM ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍। ଏଥିରେ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପକାଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜଳକୁ ବିଜ୍ଞ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲା ଏବେ ସବୁ ଜଳ ATM ବାହାରିଲାଣି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କିଛି କଏନ୍ ପକାଇଦେବ, ସେ କଏନ୍ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବୋଟଲ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇ ବୋଟଲର ଜଳ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। କହିଲେ ଜାତୀୟ ଜଳ ମିଶନ ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଳ ମିଶନ ଆମର ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି କିପରି ତୁମେ ଜଳକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାର ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର କିମ୍ବା ମୋ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। ମନେ ରଖ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ନଦୀ କ'ଣ କହିଲା? ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ, ଗଛ ଲଗାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଜଳକୁ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଜଳାଶୟରେ କୌଣସି କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଜଳକୁ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କଲେ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛ? ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଲେ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବା? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କର, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଜଳ ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଟ୍ୟାପ୍ ଲିକ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ୍କ ସହାୟତା ନେବା। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଧୁଆ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଗଛରେ ଦେଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ କି ଜଳକୁ ଆମେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା। ଜଳକୁ ସାଇତିକ ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଦରକାର ଲାଗିବ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।